હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય ગુજરાતી ની સ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 16 શેરીએ આવે સાદ। પાઠ 16ના સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે। તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 16 શેરીએ આવે સાદ। प्रश्न नंबर 1 योग्य विकल्प पसंद करी खाना में लखवानो छे। सवाल नंबर 1 शेरीए आवे साद काव्य में कई ऋतुनी वात करवामां आवी छे? जवाब थशे क वसंत ऋतुनी वात करवामां आवी छे। सवाल नंबर 2 बाळकोने आंबावाड़ीए जई रमवानुं गमे छे कारण के? जवाब थशे क त्यां बाळकोने मुक्त मने रमवा मळे छे। सवाल नंबर 3 कोईनीए रंजाड़ नहीं ने खेलवा मळे दान द्वारा कवि कहे छे के? जवाब थशे अ आंबावाड़ीए कोईनीए कन्नड़गत वगर आखो दिवस रमवा मळशे। सवाल नंबर 4 झाड़ पर शा कारणे પાંદડું દેખાતું નથી? जवाब थशे डाळीओ पर झूलता मोरने कारणे પાંદડું દેખાતું નથી। प्रश्न नंबर 2 आपेली कविताना आधारे 5 प्रश्न बनाववाना छे। अहींया एक कविता आपेली छे, ए कविता वांचवानी छे, समजवानी छे अने तेना आधारे तमने मनगमता कोई पण 5 प्रश्न बनाववाना छे। हूँ अहींया 5 प्रश्न बनावुं छुं, तमे तमने मनगमता कोई पण 5 प्रश्न बनावी लखशो। 1 मोरलानो नाद क्यां घुमराशे? 2 मोरलाने कोनी वातो कहेवानुं कह्युं छे? 3 धरतीनी रातो केवी रीते पसार थाय छे? 4 मोरलानी टहूक कई लागणीने प्रदर्शित करे छे? 5 आ काव्यने योग्य शीर्षक आपो। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3 काव्यना आधारे विधानो खरा छे के खोटा ते जणावो। 1 कोयल घटादार वृक्ष पर बेसीने टहुका करी रही छे। विधान खोटू छे। 2 बाळकोने केरी खावा माटे आंबावाड़ीए जवुं छे। विधान खोटू छे। 3 काव्यमां डरपोक लोकोने मूकीने आंबावाड़ीए जवानुं कहेवायुं छे। विधान साचुं छे। 4 बाळकोने घरना आंगणामां रमवुं वधारे गमे छे। विधान खोटू छे। 5 बाळको अवाज कर्या वगर रमी रह्या छे। विधान खोटू छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 4 उदाहरण मुजब करो। उदाहरण छे दरियो तो भरियो, एवा शब्द आपणे लखवाना छे अने पंक्ति बनाववानी छे खारा जळनो दरियो भरियो। त्यारबाद निशाळ विशाळ पंक्ति बनावी छे निशाळ अमारी छे विशाळ। 2 वाणी तो पाणी, वाणी अने पाणी विचारीने वापरवुं। 3 साद तो याद, बाळपणनो साद छे मने हजू याद। 4 आंक तो पांख, आंक विहित पांखो विमानने नहीं उड़े। 5 प्रकृति कृति, प्रकृति जेवी बीजी नथी कोई कृति। त्यारबाद प्रश्न नंबर 5 आपेल वाक्य माटे कौंसमांथी योग्य विकल्प पसंद करी लखवानो छे। अहींया कौंसमां કેટલાક शब्द आपेला छे ते आपणे योग्य विकल्प पसंद करी कयो शब्द जरूरी छे ते लखवानो छे। 1 वाह ते केटलुं सरस गाई रह्यो छे, अहींया प्रशंसा छे। 2 मेहरबानी करीने तमारो मोबाइल बंद राखो, अहींया विनंती छे। 3 तू शाळामां केम मोडो आवे छे, कालथी वहेलो आवी जजे, अहींया ठपको छे। 4 घवायेला पक्षीने जोईने तेनुं दिल भराई गयुं, अहींया दया छे। 5 पोते पहला नंबरे पास थई छे ए जाणी मैत्रीना आनंदनो पार न रह्यो, अहींया खुशी छे। 6 आवी दुष्ट व्यक्तिने तो सजा थवी ज जोईए, अहींया संमति छे। 7 पप्पाने राता पीड़ा जोई ए समसमी गयो, अहींया डर छे। 8 पोतानुं कह्युं न करता मिनेशभाई दीकरा मितांश पर ताड़क्या, अहींया गुस्सो छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 6 आपेला प्रश्नोना टूंकमां उत्तर लखो। 1 बाळको कोयलना अवाजथी शा माटे कुतूहल अनुभवे छे? जवाबमां लखीशुं वृक्षो वेलाओनी घटामांथी संभळाता कोयलना मधुर टहका बाळकोने गया वर्षे रमवा गयेला आंबावाड़ियानी याद अपावे छे। कोयलना मीठा टहका बाळकोने प्रकृति साथे जोड़वानो अनुभव करावे छे, माटे बाळको कोयलना अवाजथी कुतूहल अनुभवे छे। 2 काव्यना आधारे आंबावाड़ीनुं वर्णन करो। आंबावाड़ीमां आंबा उपर एटला मोर આવ્યો છે કે આંબાનું એકેય પાંદડું દેખાતું નથી। કોઈ આંબાને કુમળી કૂપળો ફૂટી છે તો કોઈ આંબાને મરવા આવ્યા છે। મોરની માદક ગંધથી
આનંદમાં આવીને આંબાવાડિયામાં કોયલ ટહુકે છે. પ્રશ્ન નંબર 7, આપેલી કાવ્યપંક્તિની સમજૂતી આપવાની છે. અહીંયા એક કાવ્યપંક્તિ આપેલી છે, એ વાંચવાની છે, સમજવાની છે અને તેની સમજૂતી લખવાની છે. આ કાવ્યપંક્તિમાં પ્રકૃતિની મહિમા અને તેનું મહત્વ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. કવિ પ્રકૃતિને ઈશ્વરની શ્રેષ્ઠ કૃતિ ગણાવે છે. પ્રકૃતિ એ ઈશ્વરનું શ્રેષ્ઠ સર્જન છે. તેની સરખામણી કોઈ બીજી કૃતિ સાથે કરી શકાય નહીં. પ્રકૃતિની મહત્વતા અને તેની શ્રેષ્ઠતા હંમેશા યાદ રાખવી જોઈએ. આપણે પ્રકૃતિ વિશે જાગૃત અને સજાગ રહેવું જોઈએ, તેને સાચવવી જોઈએ અને તેની કદર કરવી જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 8, આપેલા શબ્દોમાંથી કાવ્યમાં વાપર્યા છે તેવા શબ્દ ચોકઠામાંથી ગોતીને લખવાના છે. અહીંયા છે શબ્દ ચોરસમાંથી શબ્દ શોધવાના છે. આ રીતે તમે શબ્દ શોધી શકો છો અને બાજુમાં આ શબ્દ લખશો. ડરપોક તો કાયર, અવાજ તો સાદ, સ્મૃતિ તો યાદ, ફળિયું તો શેરી, પર્ણ તો પાંદડું, વિશાળ તો મોકળું, અરણ્ય તો વન, ભાઈબંધ તો ભેરું, દિવસ તો દન, હેરાનગતિ તો રંજાડ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 9, તમારા ગામના બજાર વિશે લખો. અમારા ગામમાં શંકર ભગવાનના મંદિરની પાછળ બજાર આવેલું છે. અમારા ગામનું બજાર બહુ મોટું નથી, પરંતુ અહીં બહુ ભીડ હોય છે. અમારા ગામના બજારમાં ઘણી દુકાનો છે, તેમાં જુદી જુદી વસ્તુઓ મળે છે, જેમ કે કરિયાણું, સ્ટેશનરી, કપડાં, મીઠાઈ, નમકીન, ઘરેણાં, રમકડા, વીજળીનો સામાન, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, પગરખાં, ઘડિયાળ, સૌંદર્ય પ્રસાધનો, સજાવટની વસ્તુઓ વગેરે મળે છે. બજારમાં ઘણા ફેરિયાઓ શાકભાજી અને ફળ વેચતા નજરે ચડે છે. આ ઉપરાંત અહીં બજારમાં મોચી, પાનવાલા, જ્યોતિષ, નાસ્તાની લારીઓ પણ જોવા મળે છે. બજારમાં ભીડ હોવાને કારણે ટ્રાફિક જામ હોય છે. કેટલાક ભિખારીઓ લોકોને હેરાન કરતા હોય છે. કેટલીક ગાયો રસ્તા વચ્ચે બેઠી હોય છે. શાકભાજીવાળા ફેરિયાઓ મોટેથી બૂમો પાડતા જોવા મળે છે. આવી રીતે તમારા ગામની બજાર વિશે તમારે લખવાનું છે. ત્યાં તમે તમને મનગમતી રીતે લીટીઓ લખી શકો છો. અહીં આપણા પાઠ 16ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6 ની ગુજરાતીની સ્વાધ્યાય પોથીના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 6 ગુજરાતી સ્વાધ્યાય પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો. પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. થેન્ક યુ દોસ્તો. એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો. આભાર દોસ્તો.